Good morning, students. In the previous class, we solved one problem in LPP. So, in this video, let us continue the problem number 2. And the second problem is appeared in June 16 and March 18 for 6 marks. And the problem is minimize and maximize. Means we have to calculate minimum and maximum value. Z is equal to 3x plus 9y subject to x plus 3y less than or equal to 60, x plus y greater than or equal to 10, x less than or equal to y. So 1, 2, 3. 3 inequalities there, means graph ಅಲ್ಲಿ 3 lines ಇರುತ್ತೆ. X greater than or equal to 0, y greater than or equal to 0, that represents the first quadrant. Solution is in first quadrant. So first let us take the inequality. That is the inequality x plus 3y is equal to 60. Calculate the value for x and y. Suppose put x is equal to 0. If x is equal to 0, the whole quantity is 0. 3y is equal to 60. 3 ones are 3 twos are. So y value is 20. Put y is equal to 0. Y is equal to 0, then the total value is equal to 0. X is equal to 60. X is equal to 60. So these are the points for the inequality one. Next, let us take the second one. Second one is x plus y is equal to 10. X plus y is equal to 10. So, in the same way, value for x and y, put x is equal to 0, y is equal to 10. Put y is equal to 0, x is equal to 10. So, the values the points are, here the points are 0, 20. 0, 20. Here the points 60, 0. Similarly, here the points are 0, 10. 0, 10. And this is 10, 0. 10, 0. So, flat the graph for these two equations. This is the y-axis and this is the x-axis. Represents x-axis 0. This is y-axis. For that, plotting the graph, observe the values. Here 10 is there, 20 is there, 60 is there. So, ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ 20 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 0, 10, 5 ಆ ತರ ಹಾಕೋದ್ರೆ ಗ್ರಾಫ್ ಚಿಕ್ಕ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಫ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಗ್ರಾಫ್ ನ ಫ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಕೇಲ್ ನ ಯಾವ ತರ ತಗೊಳ್ತೀರಾ? 0, 5, 10, 15, 20 ಆ ತರ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಸಪೋಸ್ 0, next 5, next value 10, next 15, 20, 25, 30, and then 35, 40, 45, 50, 55, 60. It's enough. And in the y-axis, take the same units 5,
5, 10, 10, 15, 15, 20, 20, 25, 30, 30, 35, 40, 40, 45, 50, 50, 55, and then 60. First, idana barididagene you should write the scale, that is x-axis such that 1 centimeter is equal to 5 units, and then y-axis 1 centimeter is equal to 5 units. Next, plot the graph. For the first one, 0, 20 is the 1 point. 0, 20, x, y. X value 0 ide, y value 20 ide. So that point lies on the y-axis. 0, 20 point lies on y-axis and 0, 20. Next, similarly, 60, 0, x, y. Here y is equal to 0, x is equal to 60. So 60, 0 is the point lying on the x-axis. 60, 0. Join these 2 points. So we get this is the first one, and write the equation for the first one. X plus 3y is equal to 60. X plus 3y is equal to 60. Next, for the second one, 0, 10. Here 0, 10. That point is 0, 10. And 10, 0. 10, 0. 10, 0. So join these two. And write the equation. That equation is x plus y is equal to 10. So, ಎರಡು graph ಬರ್ತಾರೆ, and then x less than or equal to y. X less than or equal to y means x is equal to y. Equality ಮಾಡಿದ್ರೆ x is equal to y. Flat the graph line for x is equal to y. If x is equal to 0, then y ಕೂಡ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ, 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. 10 ಕೊಡ್ತೀರಾ 10 ಬರುತ್ತೆ, 10 ಕೊಡ್ತೀರಾ 10 ಬರುತ್ತಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 20 ಕೊಡ್ತೀರಾ 20 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಲೈನ್ ಮಿಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಿಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. So that represents x is equal to y. Okay. ಮೂರು ಲೈನ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಫ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಾಗಿದೆ ನೀವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್, ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ರೀಸನ್, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ರೀಸನ್ ಆರ್ ಫಿಸಿಬಲ್ ರೀಸನ್? ಯಾವ ತರ ರೀಸನ್ ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ತಗೊಂಡಿರಾ, the original equation is x plus 3y less than or equal to 60, and then second one x plus y greater than or equal to 10, and then x is less than or equal to y. Put x is equal to 0, y is equal to 0. Both x ಮತ್ತೆ y ಗೆ 0 ಕೊಟ್ಟಾಗ 0 less than or equal to 60 ಆಗಿರುತ್ತೆ, which is true. So if the result is true, then the solution reason is towards the origin. ಯಾವುದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅದು? x plus 3y is equal to 60, x plus 3y is equal to 60 ಟ್ರೂ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಲೈನ್ ಇಂದ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಆರಿಜಿನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಆರಿಜಿನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಆರಿಜಿನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ. ಸೊ ಇದು ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ರೀಸನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ರೀಸನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು x plus y greater than or equal to 10. Put
put both x and y is equal to 0, 0 greater than or equal to 10. Is it true or false? This is a false. Because 0 never greater than 10. False. So x plus y is equal to 10 is a false statement. A reason away from the original. Towards ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆಗೆ, away from origin ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆಗೆ. So towards ಇರಲ್ಲ ಇದು. Towards ಇರಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ರೀಸನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇದು ರೀಸನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇನ್ನ 2 ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಐದರ್ ಈ ರೀಸನ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದಾಗಿರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬರೋಣ. x less than or equal to y. x less than or equal to y. Here y is greater than x. So y is greater than x ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ y axis ಕಡೆಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ಸರ್ if x greater than ಆಗಿದ್ರೆ x axis ಕಡೆಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ y ಗ್ರೇಟರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ರೀಸನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಟುವರ್ಡ್ಸ್ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ರೀಸನ್ ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಇದೇ ಫಿಸಿಬಲ್ ರೀಸನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಿಸಿಬಲ್ ರೀಸನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಒಂದು ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ a ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 0,20 ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಬಿ. 0,10. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಸಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಸಿ ಮತ್ತೆ ಡಿ ನ ನೀವು ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀங்கன்னா ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ನೀವು ಈಗೂ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು, ನೀವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಸಿ ಇಸ್ ದ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೈನ್ಸ್ x is equal to y, x plus y is equal to 0. ಸೊ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. x minus y is equal to 0 ಅಂತ ಬರೀಬೋದಲ್ವಾ, ಎರಡನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ. y ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು, y ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. 2x is equal to 10. 2x is equal to 10 ಆದ್ರೆ x is equal to ಏನಾಯ್ತು 5. x ಗೆ 5 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, y ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 5. ಸೊ ಸಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 5, ಸಿ ಪಾಯಿಂಟ್ 5, 5 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ 5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೈನ್ x is equal to y, x plus 3y is equal to 60. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, x minus y is equal to 0 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. x ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. 3x minus of minus 3x, sorry 3y minus of minus 3y, sorry y, 3y plus y 4y, 4y is equal to 60. 4 ones are 2 carry 20, 4 5s are. So y value ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 15 ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ 15. y value 15. x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. y ಗೆ 15 ಕೊಡ್ತೀರಾ, 15 3s are 45. 45 ನ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ. 60 minus 45 we get 15. So x ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 15, 15 ಆಗಿರುತ್ತೆ. We get the corner points. ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು ನೇಮ್ ಕೊಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡಬಹುದು. a of 0,20, b of 0,10, c of 5,5, d of 15,15 are the corner points. So next ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ಬರೀಬೇಕು ನೀವು, ಫಿಸಿಬಲ್ ರೀಸನ್ ಬರೀಬೇಕು. therefore a b c d a b c d a is the bounded feasible reason. A B C D A is the bounded feasible reason. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಗ್ರಾಫ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಗ್ರಾಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. therefore a of 0,20, b of 0,10, c of 5,5, d of
15 comma 15 are the corner points. So corner points calculate ಮಾಡಿ. Next ಮಿನಿಮಮ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ z is equal to 3x plus 9y. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗಳನ್ನ. there are 4 ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. 4 ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ a of 0, 20, second one b of 0, 10, and then next one c of 5, 5, and then last one d of 15, 50. So values na substitute ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ x 0 ಇದೆ, the whole thing is equal to 0. 20 into 9, 9 2s are 18, 0, so 180. Here is also x 0, so 9 into y is 10, 10 into 9, 90. Next 5 into 3, 15, plus 9 5s are 45, 45 plus 15 we get 60, and then 3 into 15, 15 3s are 45, 15 3s are 45, 15 9s are 15 into 9 becomes 15 into 9 becomes 135. Add these two. 5 5 10, that is 135, 140 plus 40, 180. Repeat once again. 15 into 3, 45, 15 into 9, 90 plus 45 ಅಂತಂದ್ರೆ 135 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆರಡನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 180. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯಾವ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ and this is also maximum. Sir, what is the minimum value? Minimum value is 60. So this is the minimum value. So finally results ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು. ಗ್ರಾಫ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬರೀತೀರಾ. ಸೊ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಏನಂತ ಬರೀತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನ. therefore the maximum value of z is equal to 3x plus 9y. 3x plus 9y is ಎಷ್ಟು maximum value 180 at ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ a of 0, 20 ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. and then ಅದೇ ತರ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ d of 15, 50 ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. Similarly the minimum value of z is equal to 3x plus 9y is 60 at ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ c of 5, 5. So that completes the problem number 2. And then one important concept for your competitive examinations. The problem is the maximum value of listen carefully,
the maximum value of z is equal to 3x plus 9y subject to inequalities ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. x plus 3y less than or equal to 60, x plus y greater than or equal to 10, a is equal to 0, x less than or equal to y ಎಲ್ಲ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಕರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು 180 ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀರಾ. ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ನ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಐ ರಿಪೀಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ z is equal to 3x plus 9y ಅಕರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ 0, 20, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 15, 15, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ the line joining the points 0, 20 and 15, 15, option D 0, 10. so maximum value ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. 0, 20, 0, 15, 15 ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. the line joining the points 0, 20, 15, 15. sir what is that meaning? 0, 20 ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್, 15, 15 ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈ ಲೈನ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ದ ಲೈನ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ 0, 20, 15, 15. ಯಾವಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ, ಮಿನಿಮಮ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಲೈನ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್. ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಷ್ಟೇನೆ, ದ ಲೈನ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ 0, 20, 15, 15. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ problem number 3. The problem number 3 is appeared in March 14 and June 14. March 14 and June 14, and the problem is minimize and maximize. Means minimum ಮತ್ತೆ maximum value calculate ಮಾಡಬೇಕು. Z is equal to x plus 2y subject to x plus 2y greater than or equal to 100, 2x minus y less than or equal to 0, 2x plus y less than or equal to 200, x greater than x comma y greater than or equal to 0. so ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ 1, 2, 3 ಮೂರು ಗ್ರಾಫ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರೆಯೋದು ಎರಡಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ, ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಫ್ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ x plus 2y greater than or equal to 100 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, x plus 2y is equal to 100 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. put x is equal to 0, x ಗೆ 0 ಕೊಡ್ತೀರಾ. 2y is equal to 100, 2y is equal to 100, y is equal to 2 ones are 250s. ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 50. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ put y is equal to 0. y ಗೆ 0 ಕೊಟ್ರೆ the whole thing is equal to ಈ ಟರ್ಮ್ ವ್ಯಾನಿಶ್ ಆಗಿದೆ. x is equal to 100. So 100. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು 0, 50, ಅದೇ ತರ ಇದು 100, 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 2x minus y less than or equal to 0. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರೆಯೋವಾಗಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋ ತಗೊಳ್ತೇವೆ 2x plus y less than or equal to 200. 2x plus y less than or equal to 200. So once again ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತೀರಾ. x ಗೆ 0 ಕೊಡ್ತೀರಾ. put x is equal to 0.
The whole thing is equal to 0, y is equal to 200. Next y ಗೆ 0 ಕೊಡ್ತೀರಾ. 2x is equal to 200 equals to 2x is equal to 200. 2 ones are 200. ಈ ತರ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ 0, 200. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 100, 0. ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಈ ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ಫ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಅದೇ ತರ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರುತ್ತೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ z is equal to x plus 2y. ಸೊ once again ನೀವು ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ಫ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಕೇಲ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸ್ಕೇಲ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. 50 ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಇದೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 100 ಇದೆ, ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಲ್ಲಿ 50 100 ಅಂತ ಇದೆ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಕೂಡ 10 10 10 20 30 40 60 ಆ ತರ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ 200 ಇದೆ. 200 ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು 20 ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಅದನ್ನ ಗ್ರಾಫ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಥವಾ 10 ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ತಗೋಬಹುದು. ಸಾರಿ 20 ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು. 10 20 30 40 ಆ ತರನಾದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ 20. ಸೊ x axis 1 centimeter is equal to 20 units. y axis 1 centimeter is equal to 20 units. ಈ ತರ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವಾಗ ಗ್ರಾಫ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ 0 20 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200. Similarly 20 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200. ಗ್ರಾಫ್ ನ ಫ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ 0, 50 0, 50 0, 50 50 is lies between 40 to 60. ಸೊ ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ತಗೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಕೇಲ್ ನ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು 10 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಸಿಗ್ತವೆ. 10 20 30 40 60 ಅವಾಗ ಇನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ 0, 0, 50. Next 100, 0. 100, 0 on the x-axis ಇರುತ್ತೆ. It is 100, 0. 100, 0. Join these two lines, these 2 points. So that equation x plus 2y is equal to 100. X plus 2y is equal to 100. Next 0, 200. 0, 200 is nothing but x is equal to 0, y is equal to 200 lies on the y axis. 0, 200 is here. 0, 200. And the next point 100, 0. 100, 0 is the same one. So join these 2 points. So this is the line
that represents 2x plus y. 2x plus y is equal to 200. 2x plus y is equal to 200. 2x plus y is equal to 200. ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆನೆ ಬರೀಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಗ್ರಾಫ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗ್ರಾಫ್ ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ. ಇದೆ 2x minus y less than or equal to 0. 2x minus y ಗ್ರಾಫ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ equal to 0 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. And then next 2x is equal to y ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಒಂದು 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳ 0 ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ 0 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 20 ಕೊಡೋಣ, put x is equal to 20. x ಗೆ 20 ಕೊಡ್ತೀರಾ, put x is equal to 20 into 2 40, y 40 ಬರುತ್ತೆ. x ಗೆ 20 ಕೊಡ್ತೀರಾ, y 40 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡೋಣ, 60 ಕೊಡೋಣ, put x is equal to 60. 6 2s are 12, 120, y is equal to 120. 60 ಕೊಡ್ತೀರಾ, ನಿಮಗೆ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 120 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಾಕು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೊಂದಿರುತ್ತೆ, ಮೂರನ್ನು ಕೂಡ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಈ ತರ ಆಯ್ತು. ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರೀತೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 2x is equal to y. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈನಲಿ ರೈಟ್ ದ ರೀಸನ್. ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದೆ, ಸಪೋಸ್ ಈ ತರ ಗ್ರಾಫ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಿಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಮಾಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 1 ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಿದೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 2 ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಿಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 3 ಇವಾಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೀಸನ್ ಅನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 3 ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಈ ತರ ಇದೆ, x plus 2y greater than or equal to 100. Second one 2x minus y less than or equal to 0. Next 2x plus y greater than or equal to 200. First ಎರಡು ತರ, put x is equal to 0, y is equal to 0. ಎರಡಕ್ಕೂ 0 ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ 0 greater than or equal to 100. Is it true or false? 0 greater than or equal to 100 is a false. So x plus 2y ಅದು ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ರೀಸನ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಆರಿಜಿನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಆರಿಜಿನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ಸೈಡ್. ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಆರಿಜಿನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈನ್ ಇಂದ ಒಳಗಡೆಗೆ ಇರಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಆಗಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ x plus 2y is equal to 100, ಇದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ರೀಸನ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಆರಿಜಿನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಇದಾಗಲ್ಲ, ಇದಾಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ, 2x plus y less than or equal to 200. ಎರಡಕ್ಕೂ 0 ಕೊಟ್ರೆ 0 greater than or equal to 200 ಬರುತ್ತೆ. Is it true or false? True statement. 0 greater than or equal to 200. So 0 less than or equal to 200 is a true statement. ಅಂದ್ರೆ 2x plus y is equal to 200. ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ರೀಸನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಟ್ರೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟುವರ್ಡ್ಸ್, ಫಾಲ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಆರಿಜಿನ್. ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಲೈನ್ ಇಂದ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಹೊರಗಡೆ ಇರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದಾಗಲ್ಲ. ಸರ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ದೀಸ್. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, y ನ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀರ, 2x less than or equal to y.
So here y is greater. y greater ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ರೀಸನ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ತೀರಾ? ಟುವರ್ಡ್ಸ್ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ಸಪೋಸ್ x ಗ್ರೇಟರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ರೀಸನ್, y ಗ್ರೇಟರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ರೀಸನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕಡೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೀಸನ್, ಆ ರೀಸನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್. This is the reason. ರೀಸನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಬೌಂಡೆಡ್ ಫಿಸಿಬಲ್ ರೀಸನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಯಾವ 0,200. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಬಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, 0,50. ಇದನ್ನ ಸಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಸಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವೆರಡು ಲೈನ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ, 2x is equal to y ಅಂತ ಇದೆ, 2x minus y is equal to 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ x plus 2y is equal to 100 ಅಂತ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ 2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಇದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ 2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 ಆಯ್ತು, 2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ -2 ಆಯ್ತು, 2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ c. ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. 4x plus x ಅಂತಂದ್ರೆ 5x. 5x is equal to 100. 5 ones are 5 20s are. So x is equal to 20. Put x is equal to 20. y is equal to ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? 40. C point 20, 40. Similarly, calculate the point D. D point is the intersection of the line 2x minus y is equal to 0 and 2x plus y is equal to 200. So add ಮಾಡ್ತೀರಾ, these two are cancelled. 2x plus 2x 4x. 4x is equal to 200. 4 ones are 450s. So x ನೋಡಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 50 ಆಗಿರುತ್ತೆ. x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 50. Put x is equal to 50. y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? 100 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಾಗಿದೆ. ಫಿಸಿಬಲ್ ರೀಸನ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಎ is the bounded feasible reason. Therefore A B C D A is the bounded feasible reason. Next, corner points na note ಮಾಡ್ತೀರಾ. Therefore first corner point is A of 0,200. Next corner point is B of 0,50. And then next corner point is C of 20,40. And then next corner point is D of 50,100. Are the corner points. So corner points anna tagoltira. First one A of 0,200. Next the second one B of 0,50. And then C of 20,40. And then last one D of 50,100. Substitute ಮಾಡಿ objective function ಗೆ minimum ಮತ್ತೆ maximum value calculate ಮಾಡಿ. So ಇಲ್ಲಿ x 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ, y 200 into 2 400. x 0, y value 50 into 2 100. Next x 20, y 40 into 2 80. 40 into 2 80 plus 20 100. X 50, y value 100 into 2 200 plus 50 250. So here what is the maximum value?
the maximum value is 400 only. What is the minimum value? Here these two are minimum value. So what is the meaning? If the minimum value or maximum value exists in 2 points, 2 points ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 0,50 20,40, 0,50 20,40 ನೋಡಿ, ಈ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ ಟು ಇಯರ್, ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ B to from the point C, all points we get the minimum value, that is 100. The line joining the point 0,50 and 20,40, ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. So finally write the result. The maximum value of z is equal to x plus 2y is 400 at a of 0, 200. ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? a of 0, 200. The minimum value of z is equal to x plus 2y is, minimum value ಎಷ್ಟಿದೆ? 100 occurs at first point b of 0, 50 and c of 20, 40. So ಈ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಟೇಬಲ್ ನ ಫ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಗ್ರಾಫ್ ನ ನೀಟಾಗಿ ಬರೆದು ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗಳನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ 2 to 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 412 is the homework problem. Minimize. Sir, what is minimize? We have to calculate only minimum value. Up to ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಬರೀತೀರಾ. ಮಿನಿಮೈಸ್ z is equal to 3x plus 2y subject to x plus 2y less than or equal to 10, 3x plus y less than or equal to 15, x comma y greater than or equal to 0. That represents the graph is in first quadrant, x comma y greater than or equal to 0. So ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಲೈನ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. x plus 2y is equal to 10, x ಗೆ 0 y ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, y ಗೆ 0 x ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. 3x plus y is equal to 15, x ಗೆ 0 y ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, y ಗೆ 0 x ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಗ್ರಾಫ್ ನ ಫ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿ, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಟ್ರೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಆರಿಜಿನ್ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ. ರೀಸನ್ ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್